यस्याभवद्भक्तजनार्तिहन्तु पितृत्वमन्येष्वविचार्यतूर्णं देवतारस्तमनन्यलभ्यं शरणं श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्केसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि विष्णुश्रीप्रतनापतिं शतरिपुश्रीनाथपद्मक्षणान् रामं यामुनपूर्णमिश्रयतिराट् गोविन्दभट्टारकान् वेदान्त्याख्यमुनिं कलिप्रमदनं श्रीकृष्णपादाभिधं श्रीरङ्गेशकेशवार्यकमलावासान् भजे केशवं केशवार्यकृपापात्रं देशमादिगुणात्मम् श्रीशटार्यतीशानन्देशिहेन्द्रमहं भजे प्रपद्ये निरवद्यानां न सद्यां गुणसम्पदां शरणं भवभीतानां षटकोपमुनीश्वरम् श्रीमच्छटारिषटकोपयतीन्द्ररङ्गिकार्यात्मजातमुनिभिर्गुरुसार्वभौमैः सम्प्रेक्षितं करुणया परिपूर्णबोधं लक्ष्मीन्दुसुम्मषटकोपमुनिं भजामहावीररग्वीक्षटाराजयतीशानपदाश्रयं मधुलों सतिलकं वन्दे श्रीकृष्णदेशिकं श्रीरङ्गे श्रीतिन्दुना करुणयासौ स्यादिति प्रेक्षितं जातश्रीनरसम्मकार्यमुनिपादाम्बुजेन्दिरन्दान्ति क्षान्ति दयादिविश्वगुणैः भान्तम्बुदाग्रेशनं श्रीमद्रङ्गशटार्योगनिपतिं श्रेयो निधिं संशये श्रीमत्श्रीरङ्गपृथ्वीश्वरशततिगुणा संयमीन्द्रेण दृष्टं न्यस्तात्मानं नृसिंहेन रघुरिषटजिद्योगिनेतु प्रसादाति प्राज्ञश्रीरङ्गकारि प्रभो इति पते प्राप्तलक्ष्मीन्द्रसिंहास्थानं सेवेति इन्द्रं सकलगुणनिधिं विरगद्वीक्षतारिं श्रीरङ्गनाथषटकोपयतीन्द्रदृष्टं लक्ष्मीन्दुसुम्मषटजित्करुणैकपात्रं श्रीरङ्गवीरतगुताक्षटकोपहृद्यं वेदान्तदेशिकेतीन्द्रमहं प्रपद्ये श्रीमद्रङ्गशटारिसंयमिवराल्लब्धागमान् तद्वयं श्रीमद्वीररघूद्वाद्यषटजित्पादारविन्दाश्रयं श्रीमद्वेदवतं सदेशिकयते कारुण्यवीक्षास्पदं सेवे रङ्गदुरीणशासनवशं नारायणं योगिनं श्रीमद्रङ्गशटारियोगिशरणन्यस्त रक्षापरं श्रीमद्रङ्गशटारिवीररघुराल्लब्धागमान् तद्वयं भविवर्तितं शुभगुणैः भान्तं महद्वंसजं वन्दे वत्सविभूषणं बुधवरं श्रीकृष्णमार्यं सदा वेदान्तदेशिकैतीन्द्रकटाक्षलब्धत्रय्यन्तसारमनवद्यगुणं बुधाग्र्यं नारायणाद्ययति दुर्यकृपाभिषिक्तं श्रीरङ्गनाथेऽधिशेखरमाश्रयामः दशवार्यकृपापात्रं दिशमादिगुणार्णवं श्रीशटार्यतीशानं देशिकेन्द्रमहं भजे रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमामस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजे युग्मरुग्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्दैकसुन्दोः रामानुजस्य शरणो शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतयस्तनया विभूतिसर्वदेवनेमेन मदन्मयानामाद्यशन कुलपते रघुलाभिरामं श्रीमत्पदङ्घ्रिगुणं प्रणमामि मूर्धना भूतं सरस्यमदाह्वय भट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्ग्रेण परकालेन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्गं प्रणतोऽस्मि नित्यम् சீரொன்றுது புல் திருவேங்கடமுடையான் பாரொன்ன சொன்ன பழமொழியுள் ஓரொன்று தானே அமையாதோ தாரணியில் வாழ்வார்க்கு வானேறப் போமளவும் வாழ்வு பத்தி முதலாமவற்றில் பதியற்கு கூடாமல் எத்திசையும் உழன்றோடு இழைத்து விழுங்காகம்போல் முத்தி தரும் நகரேழில் முக்கியமாம் கச்சிதன்னில் அத்திகிரி அருளாளர்க்கு அடைக்கலன் நான் புகுந்தேனே தந்திரங்கள் வேறென்றி தமது வழியாது மந்திரங்கள் தமாலும் மற்றுமுள்ள உரையாலும் அந்தரங்கண்டடி பணிவாறு எல்லாருக்கும் அருள் புரியும் சிந்துரவெற்பிறையவனாறு சீலமல்லதறியேனே. இந்த பாசுரத்தினுடைய 3 பாதங்கள் 3 அடிகளை ஏற்கனவே நாம அனுபவித்தோம். அதாவது அதுல சுருக்கமா என்னென்ன தந்திரங்கள் வேறு உபாயங்கள் வேறு இன்றி எந்த உபாயத்தையும் கை கொள்ளக்கூடியதான சக்தி ஞான சக்தியாதிகள் நம்ம இடத்துல இல்லாதனால வேறின்றி இல்லாதிருக்கும் அவராய் அப்படி இருக்க செய்தேயும் தமது வழி அழியாது நம்முடைய மார்க்கம் அதாவது சாஸ்திரம்
மனுஷனுக்கு சாஸ்திரம்தான் பிரதானம். திரியக் ஸ்தாவரங்களுக்கெல்லாம் சாஸ்திரம் கிடையாது. மனுஷன்தான் புத்தியை கொண்டு பிரவர்த்திக்கிறவனானதுனால அவனை தான் யோகி ஸ்வபுத்தியா ஸ்வப்பிரவருத்தி நிவர்த்தி சக்தா சயேவ நியோஜ்யோ பவதி. யாருக்கு தன்னுடைய புத்தியை கொண்டு பிரவருத்தி நிவர்த்திக்கு சக்தனா இருக்கானோ, பிரவருத்தின்னா காரியம் செய்யறதுக்கு, நிவர்த்தின்னா இந்த காரியம் தப்பு இதை செய்யக்கூடாது அப்படின்னு அதுல இருந்து விடுபடுறதுக்கு, அப்படி தன்னுடைய புத்தியை கொண்டு எவனுக்கு அந்த சக்தி இருக்குதோ, பிரவருத்தி நிவர்த்திய பண்றதுக்கு சக்தி இருக்குதோ, சயேவ நியோஜ்யோ பவதி, அவனே நியமிக்கிறதுக்கு தகுந்தவனாகிறான், நியமிக்கப்படுறதுக்கு தகுந்தவனாகிறான் அப்படின்னு சொல்றதுனால சாஸ்திரங்கள் தான் நமக்கு கைவழக்கு. அதனால இந்த தமது வழி அழியாது, சாஸ்திரங்கள்ல விதிக்கப்பட்டபடிக்கு நம்முடைய தர்மங்கள்ல இருந்து அவரவர்களுக்கு உண்டான வர்ணாசிரம தர்மம் என்ன, அந்த வர்ணாசிரம தர்மத்திலையும் அவரவர்களுக்கு சக்தி அனுகுணமாக பண்ணக்கூடிய சாஸ்திரங்கள் இசைந்த வழியை விடாது. மந்திரங்கள் தம்மாலும் மற்றும் உள்ள உரையாலும், மந்திரம்னா ஸ்ருதி வேத வேதாந்தம், மற்றும் உள்ள உரைன்னு சொன்ன அதுக்கு வேதார்த்த விசதீகரணம் பண்றதுக்காக உரை எழுதுறாளே இதிகாச புராணங்கள் என்ன, ஆச்சாரிய ஸ்ரீசூக்திகள் என்ன,
விதிர் விதிர்த்து கண் சுழன்னு நடக்க முடியாத முற்றமூற்று கோல் துணையா அப்படின்னு தடியெல்லாம் வச்சுட்டு நடக்கிற அந்த தளர் நடை இல்லை, ஆரம்பத்தில் இருக்கிற தளர் நடை. அதாவது வளர்ற கொடிக்கு எப்படி கொடி வளர்றதுக்கு முன்னே அது அப்படியே வளைஞ்சு வளைஞ்சு மெலியதா இருக்குமோ அந்த மாதிரி பருவத்தில் இருக்கக்கூடியதான தளர் நடையை வர்ணிக்குச்சு. என்ன சாய்க்கிறார் அப்படின்னா, தொடர் சங்கிலிக அந்த யானை ரொம்ப கட்டுத்தறியை விட்டு போகாம இருக்கிறதுக்காக யானை காலில் சங்கிலி மாட்டிருப்பார். ஏன்னா மதம் பிடிச்சதுன்னா அதிகமா போயிடுச்சுன்னா அது அதிக வேகங்கள்லாம் போய் அது தீங்கெல்லாம் இழைக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக அந்த சமயத்துல சங்கிலியால கட்டப்பட்டிருக்கும், காலெல்லாம் பின்னப்பட்டிருக்கும் வேகமா ஓடாது இருக்கிறதுக்காக. அது சப்திக்கும். தொடர் சங்கிலிகள் சலாறு கிளார் என்ன தூங்கு பொன்மணி ஒலிப்ப படுமும் மத புனல் சோர வாரணம் பையனின்றுவது போல். அந்த மும்மத புனல் சோர வாரணம் பையனின் தூடுவது போல் 3 இடத்துல யானைக்கு, அதாவது கன்னத்துல மதநீர் ஒழுகும், துதிக்கையில ஒழுகும், அதுக்கப்புறம் அதனுடைய குறி விசேஷத்துல மதநீர் ஒழுகும். இப்படி 3 விதமான மதநீர் பெருகக்கூடிய யானை மும்மத புனல் சோர வாரணம். அப்படி இருக்கக்கூடிய யானையை போல நடந்து வரான் கண்ணன் அப்படின்னு அனுபவிக்கிறார். இந்த இடத்துல நமக்கு வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா, 3 மதநீர் பெருகக்கூடியதான யானை. அப்படிப்பட்ட சிந்துரம் அந்த யானை மலையை தோன்றும். அதனால அது குன்று போல குவிஞ்சு இருக்கு. அதாவது இந்த 3 மதநீர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது என்ன சொன்னா, இந்த சிந்துரம்னு இங்க பிரயோகப்படுத்தினதுக்கு 3 நீர் மதனுடைய யானை. சிந்துன்னா மதநீர் பெருகக்கூடிய யானைன்னு அர்த்தம். அது 3 மதநீர்ன்றது தெரிஞ்சிருந்தோம். இப்ப அதே போல அந்த யானையை போல நாமும் இருக்குமே. அது நாம எப்படி இருக்கோம்னா 3 குணங்களாலே பீடிக்கப்பட்டவர்களா இருக்கும். சத்வம், ரஜஸ், தமஸ். அப்படி அதனால இந்த 3 குணங்களை கொண்டு சரணாகதி பண்றவனுக்கு கேவலம் சத்துவகுணமே இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இல்லை. சத்துவம், ரஜஸ், தமஸ் எல்லாம் கூடினதா நாம இருக்கும். ஏன்னா இந்த பிரகிருதி மண்டலத்துல இருக்கிறவரையில் எல்லாம் அப்படிதான் இருக்கும். சத்வரஜஸ் தமஸ் கலக்காம கேவல சத்துவமே வராது. அதனால அப்படி இருக்கக்கூடியதான நாம வெறுப்பு போல கூடியிருக்கும். ஜீவாத்மாக்கள் அநேகம் பேர் இந்த பிரகிருத்தியில லீலா விபூதியில இருக்கா. இவாளெல்லாம் அவன் கை கொள்றான். அப்படி கை கொள்ளக்கூடிய சரணாகதி பண்ணும்படி செய்து கை கொள்ளக்கூடிய சுபாவனா இருக்கான்னு கேட்டான். இந்த 3 சத்வகுண ரஜஸ் தமசு அப்படின்ற குணங்கள்னால நாம பிடிக்கப்பட்டிருக்கோம். குணங்களை உடையவராக இருக்கு. அந்த குணங்களை உடையவராக இருந்து நாம இத பண்றோம். இதுக்கு மேல இந்த 3 குணங்கள் யானைக்கு மதத்துக்குன்னு சொன்னவே, கன்னத்திலேருந்து மதநீர் பெறுகிறது, தலையிலேருந்து பெறுகிறது, துதிக்கையிலேருந்து பெறுகிறது அப்படின்னு சொன்ன யானையினுடைய பலம் எதில் இருக்குது? துதிக்கையில் இருக்குது. அதனால இந்த துதிக்கை மதநீர் போல நம்முடைய சத்வகுணம், அதாவது யானை ஒரு காரியத்தை செய்யாது. அந்த கன்னம்ன்றது அந்த மூளை இருக்கிற விசேஷம். அது தாறுமாறா போறதோ அதுவோ இதுவோ பண்றது இல்லை, எப்படியோ அதை பிரயோகப்படுத்துறதுனால இது காரியம் செய்யக்கூடியது. அதனால இது சத்வத்தை போல அது எண்ணக்கூடியது. விபரீதமாகவும் எண்ணும், நல்லபடியாகவும் எண்ணும். அந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறது ரஜோகுணத்தை வச்சுக்கலாம். தமோ குண காரியமா அந்த உறுப்புல இருக்கக்கூடியதான மதம். அதனால இந்த 3 சிந்துரம்னு சொன்னது மத நீர் கொண்ட யானை, மத நீர் பெருகக்கூடிய யானை என்பது இந்த சத்வரஜத்தை காட்டினபடி, தமோ குணங்களை காட்டினபடி அது உள்ளக்கூடிய நம். இதுக்கு மேல இப்படி இருக்கக்கூடிய நாம் என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, இந்த சிந்துரவர் திரையவனார் இப்படிப்பட்ட நம்மை
சிந்துரம் போல யானையை போல குவிஞ்சிருக்கக்கூடிய இந்த பிரகிருதி மண்டலத்துல குவிஞ்சிருக்கக்கூடிய நம்மை இறையவனார் நம்மளாம் சுவாமியா நியமிக்கக்கூடியவனா இருந்து தன்னுடைய திருவடியை ஆசிரியிக்கும்படி பண்றான். அதனால அப்படிப்பட்ட சுபாவத்தை திருவடி ஆசிரியிக்கும்படி பண்ணி நமக்கு அருள் புரிகிறான். இப்படிப்பட்ட சீலத்தை தவிர அறியேனேன்னு சொன்ன. இதுக்காக நாம என்ன பண்றோம்? முதல் அடியில என்ன சொல்ற? தந்திரங்கள் வேறின்றி. தந்திரம்னா உபாயம்னு ஒரு அர்த்தம் சொன்னோம். அன்றைக்கே இதுக்கும் நானார்த்தங்களை கொண்டதான சப்தம். தந்திரம்னா நூல்னு அர்த்தம். தந்திரம்னா நூல்னா புஸ்தகம் இல்லை, அந்த நூல் இல்லை, கட்டக்கூடியதான நூல் அப்படின்னு ஆழ்வார் சொன்ன எட்டினோடிரண்டினும் இரண்டெனும் கயிற்றினால் மனந்தனை கட்டி. அது அதனால 8 2 10 அப்படின்ற இந்த பக்தி ஆகிற கயிறு. ஆனா தந்திரங்கள் வேற நீ அந்த மாதிரி பக்தியெல்லாம் நம்மால பண்ண முடியலன்னா கூட அப்படின்னு இந்த தந்திரங்கள் வேறின்றின்னு சொல்றதுனால இந்த அந்த நூல்னு ஏற்படுறது. ஸ்ரீபாஷ்யக்காரருடைய விற்த்தாந்தத்தை கொண்டு இதை நாம பார்த்தோம்னா நல்லா தெரியும். யதிராஜ சப்தத்தில இதம் பிரதம சம்பவதி உமதிஜால கூலங்கஷா மிருஷாமத விஷானலஜ்வலித ஜீவ ஜீவாதவா க்ஷரந்த்யமுதமக்ஷரம் யதி புரந்தரஸ்யோக்தயः சிரந்தன சரஸ்வதி சிகுரபந்தசைரந்திரிகாः இதம் பிரதம சம்பவத் குமதிஜால கூலங்கஷாः மிருஷாமத விஷானல ஜ்வலித ஜீவ ஜீவாதவः க்ஷரந்தி அமிர்தமக்ஷரம் யதி புரந்தரஸ்யோக்தயः சிரந்தன சரஸ்வதி சிகுரபந்த சைரந்திரிகாः இதம் பிரதம சம்பவதி. இதம் பிரதம சம்பவதி அப்படின்னா இந்த காலத்தை முதலாக கொண்டு சம்பவத்தி தோன்றுகிற அப்படின்னு. இந்த காலத்தை முதலாக கொண்டுன்னா காலம் அப்பப்போ மாறிண்டே வருது. கிருதயுகம் தொடக்கமா கலியுகம் முடிகிற பர்யந்தம் நாளுக்கு நாள் தர்மம் குறைஞ்சிட்டு வருது. அதர்மம் தலை தூக்குறது. அதர்மம் தலை எப்படி தூக்குறதுன்னா தர்மத்துல சொன்னதுக்கு குதர்க்கம் பண்ணி அந்த தர்ம மார்க்கத்தை அழிச்சு வேற ஒன்ன ஸ்தாபிக்கிறான் அவனுடைய மத்தியினால. அதனால பல மதங்கள் உண்டாரு. முதல்ல வைதிக மார்க்கம் இருக்குது, வேத மார்க்கம். அது கிருதயுக ஆரம்பத்துல பூர்ணமா இருக்குது. ஒவ்வொரு யுகத்திலையும் ஒவ்வொரு கால் தர்ம தேவதைக்கு குறைஞ்சி அப்படின்னு சொல்றோம். 4 கால்ல இருந்து 3 கால், 2 கால், 1 கால், அதுவும் தேஞ்சுட்டே வருது அப்படின்னு சொல்றேனே அதுதான். அந்த ஏன் அந்த மாதிரி ஆறுதுன்னா அந்த தர்மமான வைதிக மார்க்கம் இருக்குது. இந்த மார்க்கம் காலக்கிரமேண ஒவ்வொன்றும் காலம் மாற மாற என்ன ஆகுதுன்னா அதனுடைய தன்மை குறைஞ்சிட்டே வருது. அவனுடைய கிரகண தாரண சக்தியெல்லாம் குறையுது. அந்த சக்தி குறையறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி உடனே என்ன பண்றான், அந்த தர்மத்துல சொன்னதுக்கு அபார்த்தங்களை சொல்றான், இல்ல மாறி சொல்றான். இப்படி கலியுகம் வந்தவாறே பலவிதமான இடைஞ்சல்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வளர்ந்துட்டே வருது எல்லா யுகத்திலையும். அது இன்னும் முற்றிண்டே வருது. அதனால புதுசாக மதங்கள் தோன்றது. இதம் பிரதம சம்பவத்து. இந்த கால விசேஷங்கள் இந்த காலத்தை முதலாக கொண்டு என்ன பண்றதுன்னா புதிதா மதங்கள் தோன்றுது. ஒரே மதம் தான் இருக்கணும், வேத மதம். ஆனா அதுக்கு மாறுதலான அபிப்பிராயத்தை அவ்வளவா சொல்லி கொஞ்சம் கொஞ்சமா புதுசா மதங்கள் தோன்றுது. அதில் குமதிஜால கூலங்கஷாக அப்படி தோன்றக்கூடிய மதம் எப்படி இருக்குது? நாளுக்கு நாள் ஒவ்வொன்றும் இந்த மதத்துக்கு அந்த மதம் வாட்டம், அந்த மதம் வாட்டம், இந்த மாதிரி
எல்லாம் மாறுபட்டு தலை கீழா போகக்கூடியது. அத குமதி ஜால, குமதிகளுடைய நேர்மதி இல்லை, நேர்மதி நேரான அர்த்தத்தை கிரகிக்கக்கூடிய தன்மை இல்லாதனால குமதி, குமதினா கோணலான புத்தி உடையவர்களாய் கொண்டு அது எப்படி இருக்குது, ஒன்னா ரெண்டா அநேகமா இருக்குது. குமதி ஜால, அப்படி குமதிகளினுடைய சமூகம். ஒரு மதம் ரெண்டு மதம் புதுசா தோணல, திருச்சி பண்ணி பண்ணி நிறைய மதங்கள் சமூகமா கூட்டமா இருக்குது. அப்படிப்பட்ட கூலங்கஷாகா, கூலங்கஷாகன போக்கடிக்கக்கூடிய, அப்படியே வேர் அறுக்கக்கூடியவரா ஆகுது. வேர் அறுக்கக்கூடியதாயும் அதுக்கப்புறம் புதுசா தோன்ற மதம் இருக்கட்டும், வேதத்தையே ஒத்துண்டு அதுக்கப்புறம் விபரீதார்த்தத்தை பண்றாலும் மிருஷாமத விஷானலா, மிருஷாமதம் பொய் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதான மதம், பொய்யையே கொண்ட மதம். விஷானல, அது என்ன பண்றதுன்னா விஷத்தை கலந்த நெருப்ப கக்கிறது. மற்றதெல்லாம் பல மதங்கள் தோன்றி அவனுடைய யுக்திக்கு தகுந்தவாறா சொல்லிட்டு போறானே, அதனால வேதத்தை அவலம்பி இருக்கிறவளுக்கு எந்த விதமான இதுவும் இல்லை. சரி, அவன் ஏதோ புறம்பா சொல்றான் அப்படின்னு விட்டுடுவான். ஆனா இவன் வேதத்தையே ஒத்துண்டு எல்லாம் பொய், ஈஸ்வரன் மாத்திரம் ஒருவனை ஒத்துண்டு அவன் ஞானமயன் சின் மாத்திரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மற்ற எல்லாத்தையும் பொய்ன்னு சொல்றான். அவனுக்கு ஈஸ்வரனுக்கு குணம் இல்லைன்னு சொல்றான், நிர்குணம் ஈஸ்வரன். அதுக்கப்புறம் இந்த சேத்தன பிரபஞ்சமா நாம பார்க்கக்கூடிய பரிதிருஷ்யமான இந்த பிரபஞ்சம் இருக்குது, இது மொத்தத்தையும் பொய்யின்றான். இதெல்லாம் எது மூலமா தெரிஞ்சுக்கிறான்னா வேதத்து மூலமா, அதுவும் பொய்யின்றான். எல்லாமே பொய். இது தெரிஞ்சிக்கக்கூடிய நமக்கு அறிவிக்கக்கூடிய பிரமாணமும் பொய். நாம அறிஞ்சு கொள்கிறோம்னு சொல்ற பிரமாத்தா இருக்குமே, இந்த பிரமாத்தாவும் பொய். ஆனா பிரமேயம்ன்ற ஒரு பிரம்மம் மாத்திரம், அதுக்கு ஒன்றும் கலர்லெஸ் ஓடர்லெஸ் அப்படின்ற மாதிரி எதுவும் கிடையாது, எந்த குணமும் கிடையாது. ஒரு சின் மாத்திரம் பிரம்மம், அது மாத்திரம் மெய்யின்னு வச்சுக்கிறேன். அதுக்கு வேற ஒன்றும் ரூபமோ குணமோ எதுவுமே கிடையாது அப்படின்னு வேதத்தை சொல்லி, வேதத்தை ஒத்துண்டு வேதத்துக்கு அபார்த்தத்தை சொல்லக்கூடிய அந்த மாயா மதம் இருக்குதே, அது எப்படின்னா விஷ அக்னி போல. விஷம் ஒன்னே போராதா, அக்னி வேற சொல்லணுமா அப்படின்னு சொன்னா, விஷம்ன்றது பிராணனை எடுத்துடுறது. அதுக்கப்புறம் பிராணன் போனாவுட்டும் அந்த அக்னி என்ன பண்றது, உரு கூட தெரியாம பஸ்மமாக்குறது. அப்படி இந்த ஆத்மாவை அப்படி பரிதபிக்கிறார். அதாவது உயிரையும் எடுத்து உரு தெரியாமையும் பண்றதுனால இந்த இடத்துல விஷானலா அப்படின்னு சொன்னார். விஷானல, அந்த மாயி மதமாயிருக்கிற அத்வைத மதமாகிற விஷாக்னி இருக்குதே, அதனால ஜுவலிதா, ஜலிப்பிக்கப்பட்டா, எரியப்பட்டா ஜீவர்களுக்கு ஜீவாதவா, அந்த ஜீவனை உயிர்ப்பிக்கக்கூடிய ஔஷதமா இருக்கிறது. எதிலிருந்து, பஸ்மத்திலேருந்து உரு கொடுத்து உயிர்ப்பிக்கணும், அப்படிப்பட்ட ஔஷதமா இருக்கிறது. எது அப்படின்னு சொன்னா சிரந்தன சரஸ்வதி, க்ஷரந்த்யமிருதமக்ஷரம் யதி புரந்தரஸ்யோக்தயா, சிரந்தன சரஸ்வதி சிதுரபந்த சைரந்திரிகா. சிரந்தன சரஸ்வதி, சிரந்தன சரஸ்வதி அப்படின்னா வேதவாணின்னு அர்த்தம். வேதமாகிற அரசி, அந்த வேதமாகிற அரசி இருக்காளே வேத ராணி, அவளுடைய சிகுரபந்த, சிகுரபந்தம்னா தலைபாகத்தில் இருக்கக்கூடிய கூந்தல். அதனால
அந்த கூந்தல்ன்றது அப்ப எது தலைபாகத்தில் இருக்குதுன்னா உபனிஷத் பாகம். வேதம் தான் வேதத்தினுடைய சிரசு உபனிஷத்து. அதனால அந்த சிரசுங்கிறது சிரசில் இருக்கக்கூடிய குழற்கற்றையை சொல்றது. அந்த வேத மாதாவினுடைய வேத மாதான்னு இந்த இடத்துல சொல்றத காட்டிலும் வேத ராணியினுடைய அரசியினுடைய சிகுரபந்த அந்த உபனிஷத் பாகரமாகிற அந்த தலையை வாரி சைரந்திரிகாக சைரந்திரிகைனா என்னன்னா, அதாவது ராணி அரசி இருக்காளே அந்த அரசிமார்களுக்கு ராணிமார்களுக்கு தலையெல்லாம் வாரி அவர்களுக்கு பல பணிப்பெண்கள் இருப்பா. அதுல தலையெல்லாம் வாரி விட்டு அழகுபடுத்தி செம்மையா இது பண்றதுக்கு உண்டான பணிப்பெண் இருக்காளே அவளுக்கு சைரந்திரிகைன்னு பேர். அந்த சைரந்திரிகையா இருக்கக்கூடிய யதி புரந்தர யதீந்திரரா இருக்கக்கூடிய பாஷ்யக்காரருடைய உக்தயா ஸ்ரீசூக்திகள் இருக்க அது க்ஷரந்தி அமிர்தமக்ஷரம் அக்ஷரம் நாசமில்லாததான அமிர்தம் மோட்சத்தை க்ஷரந்தி பெருக்குகின்றன அப்படின்னு சொல்லலாம். அதாவது பல மதங்கள் புதுசா உண்டாருது. மாயா மதங்கள்னாலே தப்பிக்கப்பட்ட பல மதங்களாலும் மாயா மதங்களாலும் பல மதங்களை உன்மூலனம் வேறறுப்பதாயும் மாயாமனத்தினாலே தவிக்கப்பட்ட ஆத்ம வர்க்கத்தை ஆத்ம கூட்டங்களை உயிர்ப்பிக்க கூடியதா இருக்கக்கூடியது ஸ்ரீபாஷ்யக்காரருடைய சிசு. அது எப்படி உயிர்ப்பிக்கிறது அப்படின்னு சொன்னா, மற்ற மதங்கள்லாம் சொன்ன அபார்த்தங்கள்லாம் கண்டிச்சு வேதத்தினுடைய யாதாத்மியம் உண்மையான அர்த்தத்தை உயிர்ப்பித்து அருள்கிறார். மற்ற மதங்கள்ல மாற்றிண்டு அல்லல் படக்கூடிய நம்மை இந்த ஜீவ வர்க்கங்களை உயிர்ப்பித்து அருள்கிறார் அப்படின்னு இந்த ஸ்ரீகிருஷ்ணனுடைய ஸ்லோகத்தினுடைய அர்த்தம். இதுக்கு மேல இந்த இடத்துல இப்ப சொல்லத்தே முதல்லயே கூட சொல்ற பிரணாமம் லக்ஷ்மண முனி ஸ்ருதி கிருண்ணாத்து மாமகம் பிரசாதயதி யத்சூக்தி சுவாதீன பதிகாம் ஸ்ருதி. ஸ்ருதி அப்படின்னு இருக்க, ஸ்ருதின்றது பெண்பால், பத்தியா இருக்கக்கூடிய எம்பெருமான்றது ஆண்பால். அதனால பெருமாள் புருஷன், ஸ்ருதின்றது பத்னி, பெருமாளுக்கு பத்னி. அந்த சுவாதீன பதிகாம் ஸ்ருதி, அந்த பதியோட சேர்த்து வைக்கிறது. எது சேர்த்து வைக்கிறது? பிரசாதயதி யத்சூக்தி சுவாதீன பதிகாம் ஸ்ருதி. பதியோட சேர்ற மாதிரி அந்த பத்னியா இருக்கக்கூடிய ஸ்ருதிய லக்ஷ்மண முனியா இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீபாஷ்யக்காரருடைய ஸ்ரீசூக்தி பிரசாதயதி அழகுபடுத்துறது, அழகுபடுத்தி சேர்த்து வைக்கிறது சொன்னார். அதுதான் இந்த இடத்துலையும் சிரந்தன சரஸ்வதி சிதுரபந்த சைரந்திரிகாயதி புரந்தரஸ்யோக்தயா யதிபந்தரஸ்ய உக்தியாகப்பட்டது சிரந்தன சரஸ்வதி சிகுரபந்த சைரந்திரிகையா இருக்குதுன்னு சொன்னார். இந்த இடத்துல அங்க பொதுவில் அழகுபடுத்துறதுன்னு சொன்னார். இந்த இடத்துல தலையை வாரி விட்டு நல்லா அழகுபடுத்துறதுன்னு சொன்னார். அந்த பணிப்பெண்ண போல இருக்குதுன்னு சொன்னார். ஒரு ஸ்திரீக்கு, அதாவது பதிவிரதா ஸ்திரீக்கு ரொம்ப முக்கியமானது கூந்தல் தான். அத ஆண்டாளுடைய திவ்ய சூக்தியிலேருந்து நன்னா தெரிஞ்சுக்கலாம். ஆண்டாளுடைய திவ்ய சூக்தியில தன்னை முத்திரை பண்ணிக்கச்சே, தான் யாருன்னு காட்டச்சே வில்லிபுத்தூர் விஷ்ணு சித்தன் கோதை இப்படின்னு தான் எல்லா இடத்துலையும் சொல்லுவார். ஆனா 2 இடத்துல மாத்திரம் பள்ளி கொள்ளுமிடத்து அடி கொட்டிட கொள்ளுமாகில் நீ கூடிடு கூடலே. எம்பெருமான் பள்ளி கொள்ற சயனத்துல அவனுடைய திருவடியை வருடக்கூடியதான பாக்கியம் கிடைக்குமாகில் நீ கூடிடு கூடலேன்னு சகுனம் பார்க்கற. அதாவது எம்பெருமான மனம் புரியறதுக்கு சகுனம் பார்க்கற.
அந்த இடத்துல, அதாவது மாலிரும் சோழ மணாளனார் பள்ளி கொள்ளுமிடத்து அடிகொட்டிட கொள்ளுமாகில் நீ கூடிடு கூடலே. அந்த சகுனம் பார்த்து அந்த சகுனம் வெற்றிகரமா வரைச்சே தன்னை சொல்லத்தே ஊடல் கூடல் உணர்தல் புணர்தலை நீடு நின்ன நிறைபுகழாட்சியர் கூடலை. இந்த கூடல் பதிகத்தை யார் சொன்னா அப்படின்னா பட்டர்பிரான் கோதை சொன்னார்னு சொல்லல. கூடலை குழற்கோதை முன்கூறியா அப்படின்னு சொல்லிட்டார். குழல் கோதை, குழலை உடைய கோதை சொன்னாள் அப்படின்னு சொன்னார். இது எந்த இடத்துல? பள்ளி கொள்ளும் இடத்து அடிகொட்டிடா. சயனத்துல அடிகொட்டக்கூடிய திருவடியை வருடும்படியான பாக்கிய விசேஷம்ன்றது பத்னிக்கு தான் ஏற்படும். அது எந்த பெருமாளை சொன்னார் அந்த இடத்துல? மாலிரும் சோழ மணாளனார் பள்ளி கொள்ளும் இடத்து அப்படின்னு சொன்னாலும் அடிகொட்டிடன். அதனால மாலிரும் சோழ மணாளனுக்கே ஒரு பதிகத்தை பாடினான். சிந்துர செம்பொடி போல் திருமாலிரும் சோழ எங்கும் சுந்தர தோளுடையான் சுழலையில் நின்று இதுங்களோ அப்படின்னு அந்த பதிகத்துல அதுலதான் நாறு நரும்பொழிலாம் கூட வருது. 100 தடாவில் வெண்ணெய் வாய் நேர்ந்து பதாவி வைத்தேன், 100 தடா நேர்ந்து அக்காரோடைகள் சொன்னேன் இருக்குது. அப்படிப்பட்ட அந்த மாலிரும் சோலை, ஏன்னா இந்த இடத்துல அவனுக்கு போத்தியாசனங்கள்லாம் பரிமாறணமோ இல்லை, அதனால அந்த விஷயங்கள்லாம் அங்க சொல்லிட்டு மேல முடிக்கிச்சே அந்த எம்பெருமானிடத்துல தானே பள்ளி கொள்ளும் இடத்து அடிகொட்டிடன்னு சொன்னார். அதனால அங்கேயும் சந்தொடு காரகிலும் சுமந்து தடங்கள் பொருது வந்திழியும் சிலம்பாருடை மாலிரும் சோழ நின்ன சுந்தரனை சுரும்பா. இப்படி மாலிரும் சோழ நின்ன சுந்தரனை வில்லிபுத்தூர் பட்டர்பிரான் கோதை சொன்னேன்னு சொல்லலை. சுரும்பாறு குழல் கோதை அப்படின்னு அங்கேயும் சொன்னார். சுரும்பார் குழல், வண்டுகள்லாம் ரீங்காரம் விடக்கூடியதானே, மலர்கள்லாம் சூடி இருக்கக்கூடியதானே குழலை உடைய கோதை. அதனால பத்தியினுடைய பாராட்சியா இருக்கக்கூடிய அந்த பத்னிகளுக்கு முக்கியமான இது தர்மம் என்ன, அடையாளம் என்னன்னா குழல் தான். அதனால இந்த இடத்துல சிகுரப சிரந்தன சரஸ்வதி சிகுரபந்த சைரந்திகா அப்படின்னு அந்த தலைய வாரி ஓட்டுற பணிப்பெண்ணா இருக்காரு. இத சாதிச்சத்துல ஒரு ஐதீகத்தை சொல்ற. என்ன ஐதீகம்னா கொங்கு பிராட்டி அப்படின்னு ஸ்ரீபாஷ்யக்காரருடைய சிஷ்யர்கள் சிஷ்ய வர்க்கத்துல ஒரு மாது பெண்மணி இருந்தா இந்த கொங்கு பிராட்டி அப்படின்னு. அவளுடைய விற்த்தாந்தத்தை இந்த இடத்துல சொல்ற. அது நமக்கு இங்க தோதாவர்த்தனால தந்திரங்கள் சிந்துர வெற்பிறையவனார் அப்படின்றதுக்காக தான் இப்ப இந்த உபன்யாசத்துல இந்த கதையை சொல்றோம். இந்த ஸ்லோகத்தை எடுத்து சொல்றதுக்கே அதுதான் காரணம். அதாவது ஸ்ரீபாஷ்யக்காரருடைய அந்திம தசையில அங்க இருந்தக்கூடிய எல்லாரும் என்ன பண்ணான்னா, இந்த மாதிரி உடையவர் சம்பிரதாயத்தை இது நாள் காத்துன்னு வந்தார். இதுக்கு மேல இந்த சம்பிரதாயத்தை இப்படியே நன்னா கொண்டு போறது எப்படி, யார் அப்படின்ற ஒரு கவலை ஏற்பட்டு, அந்த கவலைய ஏற்பட்ட உடனே என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொன்ன, அந்த சிஷ்யர்களுக்கெல்லாம் அந்த கவலைய உடையவர் இடத்துல விஞ்ஞாபிச்சார். இதை ஸ்தாபிக்கிறதுக்கு ஸ்ரீபாஷ்யக்காரரை ஒத்த சிறந்த ஆச்சாரியா யாரும் இல்லையே அப்படின்ற அந்த வருத்தத்தை அவரிடத்துல விஞ்ஞாபிச்சார். உடனே அதுக்கு அவர் பதில் சொல்லணுமோ இல்லை, பின்னால இது நன்றாக வளரும் அப்படின்னு பதில் சொல்லணும். ஆனா அப்படிலாம் பதில் சொல்லாம இதுக்கு பதிலா கொங்கு பிராட்டின்னு இருக்காளே, அந்த கொங்கு பிராட்டிய நீங்க போய் பார்த்துட்டு வாங்க, நம்முடைய சிஷ்யா இருக்கிற கொங்கு பிராட்டிய அவரை போய் பார்த்துட்டு வந்தா உங்களுடைய சந்தேகத்துக்கு விடை கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். உடனே ஸ்ரீபாஷ்யக்காரருடைய நியமனப்படி அந்த கொங்கு பிராட்டியினுடைய வீட்டுக்கு கிரகத்துக்கு இவாள்லாம் போனா, சிஷ்ய வர்க்கங்கள்லாம் போனா. கொங்கு பிராட்டி அவளை
யதாக்கிரமம் ஸ்ரீபாஷ்யக்காரருடைய சிஷ்யர்கள் வந்திருக்கிறதுனால எப்படி உபச்சாரம் பண்ணணுமோ சேவிச்சு நமஸ்காரம் பண்ணி அவளை உபச்சாரம் பண்ணிட்டு எதுக்காக இங்க வந்திருக்குங்கன்னு வந்ததுக்கணும். இந்த மாதிரி இந்த மதத்தை அப்படியே தொடர்ந்து பரிபாலனம் பண்ணக்கூடிய ஆச்சாரியர்கள் இல்லையேன்னு விஞ்ஞாபிச்சோம். இங்க வந்து தெரிஞ்சுண்டு வர சொன்னார் அப்படின்னு சொன்னான். உடனே இந்த மாதுவும் இந்த பெண்மணியும் ஒன்றும் சொல்லலை. அவ உள்ள போனா உடனே வாசனை தைலம், சீப்பு, பட்டுக்கயர், பட்டுக்கயர்ல வெளுப்பு, சகப்பு, இந்த 2 கயத்தை கொண்டு வந்தா. அவ எதிர்க்க உட்கார்ந்துருந்தா. உட்கார்ந்துட்டு தன்னுடைய தலைமயிர் இருக்க அந்த தலைமயிரை முதல்ல பிரிச்சுட்டான். தலைமயிர் எப்பவும் முடி போட்டுதான் இருக்கும். இவா எதிர்க்க இதெல்லாம் கொண்டு வந்து அந்த தலைமயிரை பிரிச்சு உதறிட்டான். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண, அந்த தைலத்தினால அந்த தலைமயிரை நன்னா தடவி, அதுக்கப்புறம் ஒரு சீரா அந்த சூப்பினால நன்னா வாரி, அதுக்கப்புறம் 3 கால் எடுத்து பின்னல், இல்ல 5 கால் எடுத்து பின்னல் பண்ணிண்டான்னு சொல்லலாம். 3 கால், அதாவது தலைமயிரை 3ஆ பிரிச்சு பின்னல் போடுறதுன்னு ஒண்ணு உண்டு. இல்ல விசேஷிச்சு 5 எடுத்து பின்னல் போடுறதுன்றதும் உண்டு. இருக்கட்டும். அப்படி பின்னலை பின்னி சிகப்பு கயிற்றுனால கட்டி அப்படியே கொஞ்ச நாள் உட்கார்ந்துருந்த. என்ன பின்னலை பின்னிட்டு அப்படியே விடக்கூடாது. சில பேர்லாம் பின்னலை பின்னி அப்படியே விட்டுருவாரு. அப்படி கூடாது, முடி போடணும். நூல்னால முடி போடணும். அதனால இவ சிகப்பு கயிறை கட்டி முடி போட்டுட்டு அப்படியே உட்கார்ந்த. அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு வெள்ளை கயர் கொண்டு வந்தாலே, பட்டு கயர், அதனாலையும் இருக்க கட்டி உடனே இவாளை சேவிச்சு நீங்க போயிட்டு வாங்கன்னு சொல்லிட்டா. இவாளுக்கு ஒன்றும் புரியல. தலைவிதி கோலமா ஆக்கினா, தலையை விரிச்சா, அப்புறம் எண்ணெயை தடவினா, வாரினா, 3ஆ பிரிச்சா, இல்ல 5ஆ பிரிச்சா, ஏதோ பண்ணா, பின்னல் பின்னிண்டா, சிவப்பு கயத்தால கட்டினா, கொஞ்ச நாள் அப்படியே உட்கார்ந்துருந்தா சொஸ்தமா. அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஒரு வெள்ளை கயத்தை கட்டினா, அனுப்பிச்சுட்டா. மித்த பாஷ்யக்கார இடத்துல வந்து இந்த மாதிரி நாங்க போனோம், இந்த மாதிரி நடந்தது அப்படின்னு சொன்னோம். சொன்ன உடனே ஸ்ரீபாஷ்யக்காரர் என்ன பண்ணாங்க, இவாளுக்கு